تھا کہ بتایا جائے کہ جو عمران صاحب کے ٹاؤٹ ہیں شہزاد اکبر صاحب وہ کس کی اجازت سے عمران صاحب کے ہدایت پر، کیونکہ کمیشن خانہ کمیشن خوری کے لیے ایک ٹاؤٹ رکھا ہوا ہے جس کو استعمال کر کے وہ پیسہ وہ رقم جو کورٹ نے جس کا فیصلہ کیا اس کی ری نیگوسیشن کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس پاکستان کا حکومت کا کابینہ کا مینڈیٹ تھا؟ نہیں تھا۔ یہ خفیہ ملاقاتیں کی گئیں کیونکہ اس کے اندر صرف مقصد کمیشن خانہ تھا۔ براڈ شیٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی لیکن لینے کے دینے پڑ گئے۔ مشرف نے نواز شریف کے اوپر الزام لگایا، آج 22 سال ہو گئے، ایک پیسے کی کرپشن ثابت ان الزامات پہ نہیں ہو سکی۔ یہ 5 سال سے اور اب حکومت میں بھی 3 سال سے الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، لیکن 1 روپے کی کرپشن نہ نواز شریف نہ شہباز شریف کے اوپر ثابت ہو سکی، ایک دھیلے کی کرپشن۔ اور کل آپ نے دیکھا براڈ شیٹ جس کو یہ استعمال کر رہے تھے، جس سے یہ کمیشن خوری کر رہے تھے، براڈ شیٹ کو انہوں نے ہائر کیا کہ دوبارہ سے، آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور براڈ شیٹ کے اوپر اور ڈیلی میل کے اوپر اور شہباز شریف کے اوپر الزامات لگانے والی، آپ کو یاد ہوگا۔ اور کل کیا ہوا کہ براڈ شیٹ لندن کی عدالت سے پچھلے دروازے سے بھاگ گئی، اور نہ صرف بھاگی بلکہ شریف خاندان، شریف فیملی کو 45 لاکھ روپے دینے پڑے براڈ شیٹ نے جھوٹے الزامات کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کاغذ لہرا لہرا کے فلیٹس کی باتیں کرتے تھے جب وہ ہیرے تراش کر جے آئی ٹی بنی تھی، تو کل انہی فلیٹس کے اوپر جب الزامات کو ثابت کرنے کی بات آئی تو بھاگ گئے، اور بھاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو الزامات ہم لگاتے رہے۔ جس براڈ شیٹ سے کمیشن خوری کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا، اسی براڈ شیٹ کو شریف فیملی کو 45 لاکھ روپے شریف فیملی کو ادا کیے ہیں براڈ شیٹ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر کسی کی پگڑی اچھالی جا سکتی ہے، کسی پر الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن عدالتوں میں ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں، جو انشاءاللہ کرنے پڑیں گے عمران صاحب کے ٹاؤٹس کو۔ عمران صاحب نے کمیشن کھانے کے لیے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، چوری کرنے کے لیے مافیا مسلط کیا ہوا ہے اور کابینہ کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور جو NA-75 میں ہوا جہاں الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہوا، ووٹ نہیں، الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہوا۔ الیکشن کمیشن کی تاریخی پریس ریلیز یہ کہتی ہے کہ عملہ چوری ہوا اور فارم 45 میں رد و بدل ہوا، وہ ٹیمپر ہوئے، اور پوری کی پوری انتظامیہ ملوث تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان کی ہدایت پر کام کر رہا تھا، آئی جی، سی سی پی او، آر پی او، ڈی پی، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر سب ملوث تھے الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کرنے میں۔ ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن کی عدالت میں یہ کہا کہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈی ایس پی کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا عملہ لاپتہ ہے، پریزائڈنگ آفیسرز اغوا کر لیے گئے ہیں، مسنگ پرسن بنا دیے گئے ہیں، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ جو چوری کرتے ہیں، جو اغوا کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں معصومیت کہ 20 میں ری پولنگ کرا لو۔ 20 میں تو تم لوگوں نے الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کر کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اصل ڈکیتی 340 میں ہو رہی تھی۔ جس طرح سیاسی مخالفین کو 2.5 سال سے چور چور کہتے ہیں، لیکن اصل آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی چوری وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ جو تماشے ہیں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے،
इस तमाशे को बंद होना होगा और इलेक्शन कमीशन की तरफ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम देख रही है। इबरत का निशान बनाना चाहिए उन अफसरान को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हों, चाहे वो इंतजामिया के हों, चाहे वो हुकूमत के हों। इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ NA 75 में रीपोलिंग करानी चाहिए बल्कि इबरत का निशान बनाना चाहिए उन सबको जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम NA 75 की अवाम का वोट चोरी करने का प्लान बनाया, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया, अगवा किया, मिसिंग पर्सन बनाया, ताकि पाकिस्तान में आइंदा आने वाला हर इलेक्शन, पाकिस्तान में आइंदा आने वाला हर इलेक्शन शफाफ इलेक्शन हो बल्कि खूनी जंग ना हो। और ये डेटरेंस कायम करे इलेक्शन कमीशन कि उन लोगों को पैगाम जाए कि आइंदा डब्बे को हाथ लगाया, आइंदा वोट को हाथ लगाया, आइंदा इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने की कोशिश की तो इबरत का निशान बनोगे। ये कल फैसला पाकिस्तान की आवाम देख रही है इलेक्शन कमीशन से। और NA 75 के अवाम के वोट चोरों का और इलेक्शन कमीशन, वो कैंडिडेट जो कल वहां खड़े थे जिनको बेनिफिट किया गया, जिनको बेनिफिट दिया गया इस पूरे प्लान का, उनको आइंदा के लिए भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि जो इंतजामिया के साथ मिलकर अवाम का वोट चोरी करेगा उसका जमहूरियत में, उसका आइन में, उसका पार्लियामान में, उसके लिए आइन के, पार्लियामान के और जमहूरियत के दरवाजे बंद कर दिए जाएं ताकि आइंदा पाकिस्तान का हर इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी के मुताबिक हो। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज को 2 मार्च का नोटिस नैब ने भिजवा दिया है जाती हुरा अराजी केस में। क्या आप समझती हैं कि ये इमरान खान साहब की मांग पर भिजवाया गया है या नैब जो है वो शफाफियत पर चल पड़ा? भाई, नैब अपनी इखलाकी कानूनी साख खो बैठा है ब्रॉडशीट के फैसले के बाद। जो खुद कमीशन खोरी में अदारा मुलव्वस हो, जो खुद करप्शन में अदारा मुलव्वस हो, जो सर से पांव तक करप्शन हो, चोरी हो, बदउनवानी हो उस अदारे के अंदर, और जिस अदारे को इस्तेमाल किया जाए रियासत की तरफ से, इमरान साहब की तरफ से, नैब न्याजी गठजोड़, उसका नोटिस की औकात डस्टबिन है। और मरियम नवाज को जो नोटिस मिलता है वो हमें पता है कहां से आता है। वो वजीर आजम हाउस में बैठे हुए वो डरपोक जो अवाम का आटा चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, दवाई चोरी कर रहे हैं, जो वोट चोरी करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करते हैं, जिन चोरों को बेनकाब करती है मरियम नवाज। आप ये देखें कि मरियम नवाज डस्का गई तो आवाम में खड़े होकर बात की। मरियम नवाज ने एक तकरीर की तो 5 वुज़रा जवाब देने डस्का आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, जिसमें से 3 वजीर इत्तलात थे। मरियम नवाज के खौफ में मुब्तला काबीना आज अवाम के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई और महंगाई का उनको फिक्र नहीं है, लेकिन एक मरियम नवाज और 5 लोगों को इमरान साहब ने भेजा कि जाकर जवाब देकर आओ, और वो भी अवाम में मत जाना। अवाम में जूतियों के हार पहनाए जाएंगे, अवाम में मत जाना, बंद कमरा करना, कुंडी लगाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आज मरियम नवाज वजीराबाद जा रही हैं। तो भाइयों, मेरा आपको पहले से पैगाम है कि फौरन ना भागना पड़े, 10 एक वजीर तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की जो तकरीर है उसके लिए इमरान साहब को मेरा पैगाम है कि 10 एक वुज़रा भेजना, 10 एक वुज़रा भेजना, और वजीर इत्तलात जो 3 हैं और इस्लामाबाद से ब्रॉडशीट के कमीशन खोर टाउट को भी जरूर भेजना। लास्ट में बताइएगा, आज की तकरीर में कोई सिलेक्टर्स के लिए भी पैगाम होगा या सिर्फ इमरान खान के लिए? उसके लिए आपको इंशाल्लाह 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 4 बजे तक तकरीर करेंगी, क्योंकि
کے کارکنان کو وہ وہاں ملیں گی طلعت چیمہ صاحبہ کے گھر پہ. آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ سب بھی وہاں تشریف لیں.